मध्य को जीवा आउ जेते जण आपण माने जूम मीटिंग माध्यम रे पुनी फेसबुक माध्यम रे जड़ित होइछन्ती म आपण समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे पुनर्बार एही अंतिम काल रो अध्ययन को मु स्वागत जणाउ अछि समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आसंतु आज रो वाक्य मध्य का मान जीवा आउ वाक्य मध्य को जीवा पूर्व आ माने निजर हृदय को प्रस्तुत करबा आमान को हृदय को आ माने नम्र करबा आउ हमान को हृदय को आ माने प्रस्तुत करबा एक उर्वर जमी सदृश करबा आउ आम अपना को समर्पण करबा जो द्वारा कि जो वाक्य बुणा जीवो से वाक्य उत्तम भूमि रे जेतेबेले रोपित हेबो से वाक्यर बीज ताहा अंकुरित हेबो आउ ताहा गछ परि बढ़िबो ताहा फूल आउ फल फलिबो आउ सेई फल अनेकंकर निमंते आशीर्वाद रो कारण ही पारिबो आउ बाइबल लेखा जे आंभे फल फलिले पिता महिमान्वित हेबे हालेलुया तेबे मो प्रिय माने आमे जदि फल फलिबार अछि आमे ईश्वरଙ୍କର वाक्य रूप बीजକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା आहे सर्वशक्तिमान सन्याधिपति सदा प्रभु परमेश्वर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଉପାସନା ଆରାଧନା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଇଗଲ ଆଉ ତୁମେ ସ୍वर्ଗରେ ସେ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ରାଜା आगामी दिन मानक आहरी अधिक युक्तियुक्त हृदय सहित सत्य और आत्मार उपासना करने तुम आम साहाय्य कर प्रभु प्रार्थना करुचे जेते जन जूम मीटिंग माध्यम जोग देइछन्ति फेसबुक माध्यम जोग देइछन्ति प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर वाक्य जरिया कथा कहि जाओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें वक्ता तुम वाक्य आम मान को तुम्हें बुझा निमंते पवित्र आत्मा तुम्हें आम शक्ति प्रदान कर पवित्र आत्मा तुम्हें न बुझाइले आम किछि बुझी पारिबु नै किंतु तुम्हें आम समस्त सत्य प्रवेश कराओ सब तुम वाक्य को बुझीबा पाए तुम्हें आम शक्ति दियो पुणी तुम वाक्य अदृश्य महत दुष्कर विषय माने तुम्हें आम देखाई जाओ प्रार्थना कर पिता परमेश्वर आगामी समय प्रति कार्य द्वारा केवल तुम्हें ही महिमा पाओ आज वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें आम बलवान कर सबल कर सत्य ज्ञात होगा साहाय्य कर कारण बाइबल लिखा जाए सत्य ज्ञात हेले तुम माने मुक्त हेबो सत्य ज्ञात हवा निमंते पवित्र आत्मा तुम्हें आम समस्त सत्य प्रवेश कराओ आगा इंटरनेट रो प्रत्येक कनेक्शन रो प्रॉब्लम को हम जिसु को नाम रे प्रति बाधा करूछु डिस्टर्बेंस को हम जिसु को नाम रे अग्राह्य करूछु प्रभु तुम्हें ही सब विषय नियंत्रण कर एवं सारा दर गौरव महिमा सब तुम्हें पाओ प्रार्थना सुनछ धन्यवाद दे जिसु को नाम रे मागिल पिता आमेन हालेलुया प्रभु को गौरव हो आज जो टॉपिक रही जीशु ख्रीष्ट प्रकाश आगमन काली आम से प्रकाश आगमन प्रथम भाग अध्ययन करूँ आपण मैंने जो मैंने आज काली जोग दे नथिले आपण माने यूट्यूब चैनल मोर यूट्यूब चैनल को जाई परिबे आदर्श खेमुंडू टाइप करी सेठारे काली रो मेसेज आपण माने पाई परिबे आउ जीशु ख्रीष्ट प्रकाश आगमन रो प्रथम भाग मु सेठारे कहिछि आउ सेही प्रकाश आगमन रो द्वितीय भाग बा पार्ट 2 आज आम अध्ययन करबा आउ पार्ट 2 रे 5टी प्रश्नर उत्तर मु आपण मानकु देबी आउ जेहेतु एटा गोटे बहुत बड़ सब्जेक्ट बहुत डीप सब्जेक्ट आ सेति पई आम धीरे धीरे जीवा तेबे 5टा प्रश्न कोन ना जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जो प्रकाश आगमन आउ से प्रकाश आगमन केउ समय रे हेबो प्रश्न होची केउ समय रे हेबो प्रथम प्रश्न 2 नंबर प्रश्न होची से प्रकाश आगमन रे प्रभु जीशु केउ स्थान को आसीबे वेयर जीसस विल कम केउ ठारे प्रभु जीशु से प्रकाश आगमन करिवे केउ स्थान को से आसीबे 3 नंबर प्रश्न होची हु विल कम विथ जीसस जीशु को सहित केउ माने आसीबे केवल प्रभु जीशु जणे आसीबे ना जीशु को सहित आउ केउ माने आसीबे 3 नंबर प्रश्न उत्तर मु देबी पुनी 4 नंबर प्रश्न होची व्हाई जीसस विल कम विजिबली प्रभु जीशु काहे की प्रकाश भाबे से प्रकाशित होबे बा प्रकाश आगमन से करिवे काहे की प्रभु जीशु प्रकाश आगमन करिवे सेटा होची 4 नंबर प्रश्न आ 5 नंबर प्रश्न बा शेष प्रश्न होची जेतेबेले प्रभु जीशु आगमन करिवे व्हेन जीसस विल कम डाउन टू दिस अर्थ visibly then what will happen जेतेबेले प्रभु जीशु ए पृथ्वी को प्रकाश भाबे आगमन करिवे ए पृथ्वी रे कोन घटिबो आ से कोन करिवे आ ये 5टा प्रश्नर उत्तर आज हम माने देखिबा हालेलुया प्रभु को गौरव हो तेबे मो प्रिय माने हम माने जानिछु मो आपन को गोटे चित्र देखेबी से चित्र देखला परे हम माने भलो रूपे बुझी परिबा आपन को स्क्रीन रे से चित्रटा
ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद କରୁଛୁ ରାଜା। Hallelujah. Thank you Holy Spirit. ଓସାନା ମାସେ କୋଲୋରିଆନ ବାରବା। Thank you Holy Spirit. ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଏଠାରେ ଟାଇମ ଲାଇନ ଫର ଦ ବୁକ୍ ଅଫ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସମୟ ରେଖା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ରେଖାକୁ ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ରେଖାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ରେଖାକୁ ଭଲ କି ଯଦି ବୁଝିଯିବା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଏକ ପର୍ବ। ଏକ ପର୍ବରେ ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ପୁଣି ଦୁଇ ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପର୍ବ ଆଉ ତିନି ପର୍ବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେପଚର ହେଇନାହିଁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠାଯିବ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବା। ଆଉ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହବ? ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ। ସେଇ 7 ବର୍ଷ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାନିଏଲ 70th ୱିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା 7 ବର୍ଷ 70ତମ ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାନିଏଲ 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ମହାକ୍ଲେଶ ହବ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ରାପ୍ଚରରେ ନିଆଯିବେ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ରାପ୍ଚର ହେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୀତ ହେବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷ କଣ ହବ? ମହାକ୍ଲେଶ ହବ। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶର ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 7ଟି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 7ଟି ତୁରୀ ବଜାଯିବ, ସପ୍ତ ତୁରୀ ବଜାଯିବ। ଆଉ ସପ୍ତ ତୁରୀ ବାଜିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପୁଣି ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଢଳାଯିବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ 19 ପର୍ବ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଯେ 19 ପର୍ବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହବ ନା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ପାଳନ। ବିବାହ ଭୋଜ ପାଳନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେବ। 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଉଠାଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ରହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହବ। ଏଇ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଥୁଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟାଗଣକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୁଣି ପୁରାତନ ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରି ଥାଇ ମରିଥିବେ 1 ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ 16-17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବିତ ଥାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଘମାଳାରେ ବା ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ନୀତ ହେବା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ରହିବା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବା। ମାନେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତୁରୀ ବାଜିବ, ହଠାତ୍ ଆସିବେ, ସେ ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଆସିବେ, ଆଉ ଚୋର ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହଠାତ୍ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇଯିବେ। 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି when Jesus will come visibly to this earth, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ଭାବେ କେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ଭାବେ କେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ। ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ପୃଥିବୀରେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। ପଢନ୍ତୁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ପର୍ବ। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଧରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢିବି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହିତ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ ବା ଯୋଉମାନେ କି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୀତ ହେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ହିଁ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଶୁଣିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ବା କହିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆମେ ପଢିଗଲୁ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ, 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। କାହିଁକି ବିଳାପ କରିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତର କପାଳରେ ନେଇଥିବେ, ଆଉ ପଶୁକୁ ସେମାନେ ସେବା ଉପାସନା କରୁଥିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କରିବେ? ବିଳାପ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାନେ ମହାପରାକ୍ରମ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ, ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ, ସେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେଇ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ।
से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित पुणी ताहांकर नाम ईश्वरंकर वाक्य स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिहित होई श्वेतवर्ण अश्व मानक उपरे आरोहण करी ताहांक पश्चात गमन कले। तो एटा होची प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 11 पदरु आरंभ करी 21 पद पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रकाश आगमन विषय लेखा जाए। तेबे आसंतो आमे गोटे वीडियो देखि नबा आ से वीडियो देखिले आमानकर भलो मने रहिबो। जीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रकाश आगमन विषय वीडियो आमने देखि नेबा। प्रभुଙ୍କର गौरव हेउ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपनकर मोबाइल रे आपन देखि पारिबे आ प्रभु की प्रकार आगमन करिवे आ ताहा माने वीडियो रे देखिबा। लेखा जाय महापराक्रम सहित माने पूर्वरु पश्चिम जे प्रकार बिजुली मारिबो पूर्वरु पश्चिम मारिले बिजुली मारिले जे प्रकार पश्चिम रे देखा जिवो उत्तर रे बिजुली मारिले जे प्रकार दक्षिण रे देखा जिवो ए प्रकार मनुष्य पुत्रଙ୍କର आगमन ହେବ। हालेलुया। देखंतु I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. ए स्थान रे लेखा जाय ए शिष्य जहन दर्शन देखुचंदी कोन स्वर्ग को उन्मुक्त देखिली हेवन वाज ओपेन्ड आ देखो श्वेत वर्ण अश्व माने गोटे धळा घोड़ा आ तार आरोहक नाम होची विश्वस्त सत्य। किए विश्वस्त? प्रभु जीशु होचंदी विश्वस्त परमेश्वर आ से होचंदी सत्य। जीशु कहले मु पथ सत्य जीवन से होचंदी सत्य। से न्याय रूपे विचार युद्ध करंती से न्यायकर्ता अटंती आ से युद्ध करबा निमंते आसुचंती। ताहांको चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहांको मस्तक रे अनेक मुकुट आ ताहांकर गुटे नाम लिखित अछि से नाम ताहांको बिना अन्य केही जाने नाही। से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित पुणी ताहांकर नाम ईश्वरंक वाक्य स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिहित होई श्वेतवर्ण अश्व मानक उपरे आरोहण करी ताहांको पश्चात गमन कले। ताहांको मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हुए तो द्वारा से जाति समूह को आघात करिवे। से सेमानको लौह दंडरे शासन करिवे आ से निजे सर्वशक्तिमान ईश्वरंक प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षाकुंड दलन करिवे। मो प्रिय माने महाक्लेश समय जे भंडकृष्ट भंड भाववादी माने तांकर काया विस्तार करथिबे लोकमानको हत्या करथिबे बद्ध करथिबे साधु मानको बद्ध करथिबे सेमानको सहित युद्ध करबा निमंते प्रभु जीशु आसुछन्ती। सेमानको दंड देबा निमंते न्याय भावे विचार करबा निमंते प्रभु जीशु आसुछन्ती। तांकर मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हेउछि आ से जाति समूह को आघात करिवे आ से न्याय रूपे विचार करिवे एवं युद्ध करिवे। पुणी से सर्वशक्तिमान ईश्वरंको प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षाकुंड दलन करिवे आ से लौह दंडरे शासन करिवे। And he had a name written that no man knew but he himself. And his name is called the Word of God. And he was clothed with a vesture dipped in blood. And the armies which were in heaven. देखंतु जीशुଙ୍କ सहित मध्य स्वर्गर बाहिनी सब आगमन करूछन्ती। तबे केउ माने जीशुଙ୍କ सहित आसीबे ताहा माने आगुको सेही प्रश्नर उत्तर देबा समय आमे देखिबा। प्रथमे आम माने एई भिडियोटी को देखि नबा। लेखा जाय ताहांको वस्त्र रे ताहांको जंघ देश रे एही नाम लिखित अछि राजा मानको राजा और प्रभु मानको प्रभु। Followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should. आपण देखि परथिबे तांकर मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हेउछि जो द्वारा कि से जाति समूह को आघात करिवे से मानको लौह दंडरे शासन करिवे आ ईश्वरको प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षाकुंड दलन करिवे। Smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. And I saw an angel standing in the sun. तापर शिष्य जहन आउ गुटे दूत को दर्शन देखुचंती 17 पद लेखा जाय प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 17 पदरे तत्परे मु जणे दूतंकु सूर्य मध्यरे दंडायमान होइबार देखिली। से आकाश रे उड़ीबा समस्त पक्षी की उच्च स्वर रे डाकी कहले आसो ईश्वरंकर महाभोजरे पत्र हो
जेपरि तुम्हें माने राजा मानकर सेनापति मानकर पराक्रमी मानकर अश्वारोही मानकर स्वाधीन अपराधीन क्षुद्र और महान समस्त लोकंकर मांस भक्षण करिवो ପରେ ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ କି ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଦୂତ ଯେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଆଉ ସେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶର ଉଡିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଭୋଜରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ ତୁମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ମାଂସ ଖାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଡେଡ ବଡି ମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ଡେଡ ବଡି କୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣା ତାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ ଭଲଚର ଶାଗୁଣା ହଉଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ କି ମାନେ ଡେଡ ବଡି ମାନେ ର ମାଂସ ଖାଏ ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ମାଂସ ମାନେ ଶାଗୁଣା ଖାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ କଣ ନା ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହେବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆର୍ମାଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମର ପାଖରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜିହୋସାଫଟ ର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ହେବେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଶୈତାନ ଆଉ ଶୈତାନର ଯେତିକି ଦଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମାନେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଲେଖାଯାଇଛି 11-19 ପଦରେ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଜର ମାନେ ଆର୍ମି ଯୋଉମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ମାନେ ଆର୍ମି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାଇଁ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ ବଡ ଆର୍ମି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ପୁଣି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଆପଣ ସେଇ ପଦଟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ପଶୁର ମୁଖରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ ସେଇ 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜଗତର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଜଗତର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରାଜା ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 250 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ମାନେ ଅଛି 250 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ମି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ସେ 3ଟା ଦୂତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅପବିତ୍ର ଦୂତ ମାନେ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀର ମୁଖରୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମୁଖରୁ ଯୋଉ 3 ଗୋଟି ବେଙ୍ଗ ପରି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କଲେ ତେବେ ସେଇ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଯୋଉ 3ଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସୈଟାନିକ ଟ୍ରିନିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୈଟାନିକ ଟ୍ରିନିଟି ମାନେ ଅନହୋଲି ଟ୍ରିନିଟି ଅପବିତ୍ର ତ୍ରିତ୍ୱ এই অপবিତ୍ର 3ଟି ଆତ୍ମା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ ଆଟମ ବମ୍ ପରମାଣୁ ବୋମା ଏ ସବୁ ଧରିକି ସେମାନେ
जेरुसालेम रो हर्मिगेदन नामक स्थान रे एकत्र होउछन्ति यीशुଙ୍କ सहित यीशुଙ୍କ सहित आसीथिबा प्रत्येक साधु ମାନଙ୍କ सहित युद्ध କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 19 ପର୍ବର ତାପରେ 19 ପଦରେ ପଶୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଧଳା ଘୋଡାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। And he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୂତ ଉଡି ଉଡି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୂତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବା ଇସ୍ରାଏଲରେ ଶାଗୁଣା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଶାଗୁଣା ମାନେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶାଗୁଣା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଜି ଡେଟରେ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଶାଗୁଣା ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ମହାମାରୀ ହେଉଛି, ଆଜିର ଡେଟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଅନ୍ତିମ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ପାପର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଥିଲା ନହଙ୍କ ସମୟରେ। ସଦମ ଗମରା ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସଦମ ଗମରାରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ମାତ୍ରା ଏ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇ ପାପର ଧୂମ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପାପର ମାତ୍ରା ଏ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନହଙ୍କ ସମୟର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଠିକ ସେଇପରି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଘଟି ଘଟି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଘଟି ଘଟି ଆସୁଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଶାଗୁଣା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ, କାରଣ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଲେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀର ରାଜା ମାନଙ୍କର, ସେନାପତି ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ କେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀର କେଉଁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନେ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ସେନାପତି ମାନେ, ପରାକ୍ରମୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ, ମିସାଇଲ ଗୁଡାକ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖାଯାଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଭାବେ ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ। Both small and great. And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together. ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। To make war against him that sat on the horse, and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive in ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଶୁ ଧରା ପଡିଲା ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଧରା ପଡିଲା। ପଶୁ ବୋଲି କିଏ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଧରା ପଡିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପଶୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସେଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଜୀବିତ ଭାବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ସେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ ଅଗ୍ନିଆ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ। To a lake of fire burning with brimstone. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse. ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହତ ହେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା ଖାଇଦିବ। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ସେ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଶାଗୁଣା ମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ତେବେ ଆମମାନେ Which sword proceeded out of his mouth. And all the fowls were filled with their flesh. ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡିଓରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆସିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, where Jesus will come? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବେ? ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ପର୍ବର ତାର ଆମେ ପଢିବା 1 ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ପୁଣି ନଗର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତଗତ, ଗୃହ ସକଳ ଲୁଟିତ ହେବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଳାତ୍କୃତ ହେବେ। ଆଉ ନଗରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯିବେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ନଗରର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର ହେବେ। କେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର ହେବେ? ଯେତେବେଳେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀକୁ ଚାରି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଦେଇଥିବେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିବେ ଜେରୁସାଲେମରେ। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିବେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଳାତ୍କୃତ ହେବେ ଆଉ ନଗରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେବେ। ତେବେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବନ୍ଦୀ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ। ସେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଠିକ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୋବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାକୋବରୁ ତାର କ୍ଲେଶରୁ ଆମେ ଯାକୋବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାର ହେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେରେମିୟା 30 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। Thank you Lord Jesus. ଯେରେମିୟା 30 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାକୋବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଇ କ୍ଲେଶ କାଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯେରେମିୟା 30 ପର୍ବ
ତାର 7 ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହାୟ ହାୟ ସେ ଦିନ ମହତ, ତାହା ତୁଲ୍ୟ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହା ଯାକୁବର ସଙ୍କଟ କାଳ, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଦିନ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଜ୍ୱାଳି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ଓ ତୁମର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା। ପୁଣି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆଉ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ ତାହାକୁ କରାଇବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଆପଣା ମାନଙ୍କର ସେଇ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅଥବା ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରୁ ତୁମ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ପୁଣି ଯାକୁବ ଫେରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଓ ନିରାପଦରେ ରହିବ ଓ କେହି ତାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି, ଯାକୁବ ବଂଶ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଦିନ, ସେହି ଦିନ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯାକୁବର ସଙ୍କଟ କାଳ, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରୁ ଯାକୁବର ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ ଯାହା ଆମେ ଜିଖରେ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଗଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିବ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ, ସେଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର ହେବେ। ସଂଗ୍ରାମ ଦିନରେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେପରି ସେଇ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ଆଉ ତାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଆଣିଥିବା ସେଇ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। 4 ପଦ, ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ? ପୂର୍ବ ଦିଗର ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆଯିବ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଥୁଆଯିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ, ଜିତ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥୁଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜିତ ପର୍ବତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଜିତ ପର୍ବତ 2 ଫାଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତ 2 ଫାଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ମାନେ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ପଡିବ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବତ 2 ଫାଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାଧୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ତାର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଗକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ବୃହତ ଏକ ମହା ଉପତ୍ୟକା ହେବ। ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ 5 ପଦରେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଆମ୍ଭ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ, ମାନେ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଥିବା ସାଧୁ ମାନେ କଣ କରିବେ? ପଳାୟନ କରିବେ। କାରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆକ୍ସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟର ସମୟରେ ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ ସେପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ ସାଧୁ ମାନେ ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଚାଲିଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ 7 ବର୍ଷ ରହିବା। ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଏ ଆସିବେ ତାହା 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ଆସିବେ? ସେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ସେ ଆସିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ ଯେ, ହେ ଗାଲିଲୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରିବା ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ। ସେଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥୁଆଯିବ ବୋଲି ସେଇ 2 ଜଣ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କହିଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 11-12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାରେ
ତାଙ୍କର ଜିତ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଥୁଆଯିବ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇ ଯାଇଥିବେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଥୋଇବେ? ଜିତ ପର୍ବତରେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଜିଜସ୍? କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ? ଆମେ 5 ପଦରେ ଦେଖିଗଲୁ। ଜିଖରେ ତାର 14 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଏ ସବୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ। ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ କିଏ? ହନୋକ ରେପଚର ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଥିବେ। ତାପରେ ଏଲିଓ ରେପଚର ହେଇଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପୁଣି ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋସା, ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ, ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ, ଯେତେ ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁ, ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ କବର ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କବର ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, କବର ସବୁ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେପଚର ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ରେପଚର କରିକି ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ 7ଟି ରେପଚର କଥା ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 7 ଗୋଟି ରେପଚର। ପ୍ରଥମେ କିଏ ରେପଚର ହେଇଥିଲା? ହନୋକ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲିଓ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି 3 ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ରେପଚର ହେଇଥିଲେ? ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ। ଯେତେବେଳେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, ପୁରାତନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତାହା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ 7 ରେପଚର ମେନସନ ଇନ ଦ ବାଇବେଲ, 7 ଗୋଟି ରେପଚର ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ ରେପଚର ହେଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ପୁଣି 4 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମଧ୍ୟ ସେ ରେପଚର ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 4ଟା ରେପଚର କଣ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି, ଆଉ 3ଟା ରେପଚର ହେବାର ବାକି ଅଛି। କଣ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚର ହେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ରେପଚର ହେବେ, ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ ରେପଚର ହେବାଟା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ମାନେ 5ଟା ରେପଚର ଗଲା। 6 ନମ୍ବର ରେପଚର ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ 1,44,000 ଜିହୁଦୀ ମାନେ ରେପଚର ହେବେ। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ରେପଚର ହଉଛନ୍ତି 2 ସାକ୍ଷୀ, ଯୋଉମାନେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ସେଇ 2 ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରେପଚର ହେବେ। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ରେପଚର ହେଇଥିବା ସାଧୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମିଶିକିରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଜିହୁଦା ତାର 1 ପର୍ବ 14-15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ପରେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସାଧୁମାନେ ଆଗମନ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଧୁମାନେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବେ? ଆଗମନ କରିବେ। ପୁଣି ମହାକ୍ଲେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନରେ ଆଗମନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରାକ୍ରମ ସହିତ ପୁରା ଆଗମନ କରିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମହାପରାକ୍ରମରେ ଆଗମନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯେପରି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେବ। ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହଠାତ୍ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତେବେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ନୀତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଏବେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ।
कारण महाक्लेश आसीबा पूर्वरु प्रभु से कन्या को नेबा पय आसुछन्ती हालेलुया जलप्लावन हेबा पूर्वरु प्रभु जे प्रकार नोह को रक्षा कले सदम गोमरा को ध्वंस हेबा पूर्वरु प्रभु जे प्रकार लोट एवं तांक परिवार को रक्षा कले ठीक से प्रकार 7 वर्ष महाक्लेश पृथ्वी रे हेबा पूर्वरु ईश्वर को महाक्रोध पृथ्वी रे वर्तिबा पूर्वरु प्रभु तांकर साधु माननकु रैप्चर करिकि एक सुरक्षित स्थान बा स्वर्ग को नै जिवे मो प्रिय माने सेति पय गुप्त आगमन आपनको पय मो निमंते प्रत्येक विश्वासी माननको निमंते प्रत्येक साधु माननको निमंते प्रत्येक पवित्र व्यक्ति माननको निमंते जो माने कि प्रभु को आगमन को प्रिय ज्ञान करते एवं तांकर अपेक्षा रे रही जीवन काटते सेमानको निमंते गुप्त आगमन एक गौरवर विषय अटे किंतु जो माने यीशु को जानी जानी सुधा पापर जीवन काटते अपवित्रतार जीवन काटती गुप्त पापर जीवन काटती सेमानको निमंते प्रभुंकर गुप्त आगमन एक दंडर विषय एक दंडर विषयटे भयर विषय मध्य अटे किंतु प्रत्येक पवित्र साधु मानक निमंते तांकर गुप्त आगमन एक गौरवर विषय अटे हालेलुया सेति पय मो प्रिय माने आमाने आम बडा आपला को प्रस्तुत करिबा आम जीवन को आमे प्रस्तुत करिबा आम यीशुंक ठारे मन देबा ए दिन मानकर जगत रे मन न देई यीशुंक ठारे हमर मन देबा तांको वाक्य रे मन देबा तांकर उपासना आराधना करिबारे मन देबा प्रार्थना करिबारे मन देबा तेबे सुबुद्धि कन्या तुल्य आमे जागृत होई रहिबा तेबे तुरी बाजिबो प्रभु यीशु बर आगमन करिवे आ आमाने कन्या आमाने तांको साक्षात करिबा निमंते मेघमाला रे नीत हेबा शून्य मंडल रे मध्य आकाश रे नीत हेबा हालेलुया जदि आमाने निर्बुद्धि कन्या तुल्य जीवन काटिबा तेबे आमाने राज्य रे जाई परिबा नै महाक्लेशर सम्मुखीन हेबा को पड़िबो आ महाक्लेश होची भीषण समय आ माने प्रभु यीशु कहिले माथि 24 पर्व 21 पदरे पृथ्वीर आरंभ रे ए पर्यंत से प्रकार महाक्लेश घटी नै सेही समय से प्रकार महाक्लेश घटिबो से 7 वर्ष समय रे सेति भाई महाक्लेश मध्य प्रवेश करंतु नै मो माने समय थाउ थाउ आपना को प्रस्तुत करंतु समय थाउ थाउ प्रभु को वाक्य रे मनोयोग करंतु समय थाउ थाउ निज जीवन को सुधारंतु हालेलुया जगतर अनुरूपी हो नै जगतर बाहरी आसंतु पाप मंद अभिलाष बाहरी आसंतु आ यीशुंकर आश्रय नियंतु यीशुंक ठारे आपण माने पाप क्षमा मागी यीशुंक सहित जड़ित होंतु तांको वाक्य रे जड़ित होंतु आत्मिक जीवन रे आपण माने अग्रसर होंतु आत्मिक जीवन रे वृद्धि पांतु विश्वास रे वृद्धि पांतु मो प्रिय माने हालेलुया तेबे आगो को जिबा 3 नंबर प्रश्न सरी गला अब 4 नंबर प्रश्न को जिबा 4 नंबर प्रश्न होची काहे कि यीशु प्रकाश आगमन करिवे व्हाई जीसस विल कम विजिबली प्रकाश आगमन आ दुईटा प्रश्न उत्तर दे मु समाप्त कर देबी 4 नंबर प्रश्न होची कोन काहे कि प्रभु यीशु प्रकाश आगमन करिवे कारण से जो 7 वर्ष महाक्लेश समय जो साधु माने रही जाइथिबे सेही साधु माननकु भंड ख्रीष्ट आ भंड भाववादीर बंधन रु सेमानकु कबळ रु जाकुब गोष्ठी को सेमा भंड ख्रीष्ट भंड भाववादीर कबळ रु रक्षा करिया पई प्रभु यीशु प्रकाशित हेबे जिरिम 30 पर्व 7 पदरु 10 पद जाय हम पाठ करि गलु जे जाकुबर क्लेश काल रु प्रभु सेमानकु उद्धार करिवे जाकुब वंश को उद्धार करिवे आ से बाहर होई आसीबे जेतले भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी जिहुदी बा जाकुब वंश को बंदी कर देइथबो सेमानको स्त्री मानको से बलात्कृत करूथबो उच्छिन्न करथबो सेतबेले प्रभु यीशु बाहर हेबे आ से जाकुब वंश को उद्धार करिवे भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी को अग्नि आ गंध को प्रज्वलित हृदय पकाइबे भंड ख्रीष्ट भंड भाववादीर सब विराट सैन्य दल को तांकर मुख निश्चित खड़ग द्वारा विनाश करिवे आ जाकुब गोष्ठी को प्रभु उद्धार करिवे से काहे कि प्रकाश आगमन करिवे मो प्रिय माने से भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी को सहित युद्ध करबा निमंते पृथ्वीर समस्त दुष्ट पापी मानक सहित युद्ध करी से मानक विनाश करबा निमंते प्रभु यीशु प्रकाश आगमन करिवे जिहुदा तार 1 पर्व 14-15 पदरे लिखा जाय टिके पढिबा जिहुदा पुस्तक प्रकाशित वाक्य पुस्तक पूर्वरु से पुस्तक अछि जिहुदांक पुस्तक 1 पर्व 14-15 पद आदम मुखठारो सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानक विषय भाववाणी प्रचार करी कहिथिले देखो प्रभु समस्तंकर विचार करिबा निमंते पुनी अधार्मिक लोक समस्ते निज निज अधार्मिकतारे जेउ सब अधर्म कर्म करि अछंती और अधार्मिक पापी माने ताहांको विरोध रे जेउ सब कटु कथा कहि अछंती से समस्त विषय सेमानको दोषी करी दंड देबा निमंते अपना अयुत साधुंक सहित आसु अछंती हालेलुया एते स्पष्ट भाबे लिखा जाय मो प्रिय माने
ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ହର୍ମିଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ, ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କପାଳରେ ନେଇଥିବେ, ସେଇ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରିବେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀକୁ ଜୀବିତ ଭାବେ ଅଗ୍ନି ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବା, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଓ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସର୍ପ, ସେଇ ପୁରାତନ ନାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆବଳ ଶୈତାନକୁ, ମାନେ ଶୈତାନର ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ନାଁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ପ, 2 ନମ୍ବର ନାଁ ହଉଛି ପୁରାତନ ନାଗ, 3 ନମ୍ବର ନାଁ ହଉଛି ଦିଆବଳ, ଦିଆବଳ ବୋଲେ ଡ୍ରାଗନ, 4 ନମ୍ବର ନାଁ ହଉଛି ଶୈତାନ। ତାକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1,000 ବୋଲେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ତାହା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେଇ 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏବଂ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ଏଇ ଶୈତାନ, ମାନେ ଶୈତାନର ଟ୍ରିନିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଗଲୁ। ସେ ଶୈତାନର ଟ୍ରିନିଟି ଅଛି କିଏ କିଏ? ଶୈତାନ ନିଜେ, ତାପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ତ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ତ ଅଗ୍ନିମୟ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପକେଇଦେଲେ। ରହିଲା କିଏ? ଶୈତାନ, ଦିଆବଳ। ସେଇ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଦୂତ ପଠାଇ, ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତ ପଠାଇ ତାକୁ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପୃଥିବୀର ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯିବ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ କଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 1000 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। 2 ନମ୍ବର କଥା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହିଜ କିଙ୍ଗଡମ ଅନ ଦିସ୍ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କରିବେ? ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ତାର 2 ପର୍ବ ଆପଣ ଘରେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ ତାର 1 ରୁ 6 ପଦ ଆମମାନେ ଯାହା ପଢି ଯାଉଥିଲୁ, 4 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିବା। ପୁଣି ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେଇ ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ, ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। କ୍ଲେଶର ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ, ସେମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିବେ, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଯାଇଥିବେ। ସେଇ ସାଧୁ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କଣ ହେଲା? ଜୀବିତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ
जो माने मो निमंत जीवन देवे से माने जीवन को पाइबे बोली लिखा जाए जो माने अपना अपना जीवन को बंचाइबा पई चेष्टा करिवे से माने जीवन को हराइबे किंतु जो माने यीशु को निमंत जीवन देवे से माने जीवन को फेरी पाइबे हालेलुया अनंत जीवन से माने प्राप्त हेबे आ अनंत काल पर्यंत से माने यीशु को सहित राजत्व करिवे हालेलुया अनंत काल पर्यंत राजत्व करिवे ए 1000 वर्ष शांतिर राज्य मध्य राजत्व करिवे तापर 1000 वर्ष शांतिर राज्य सरिला परे जो अनंत काल राज्य आरंभ हबो से अनंत काल राज्य मध्य से साधु माने राजत्व करिवे जो माने कि यीशु को पाई निजर जीवन देई अछंती आ भविष्यत रे निजर जीवन देबा को जाऊ अछंती से समस्त साधु माने यीशु को सहित राजत्व करिवे हालेलुया तापर 5-6 पद लिखा जाए अवशिष्ट मृत लोक माने से सहस्र वर्ष शेष न होबा पर्यंत जीवित हेले नै या ही प्रथम पुनरुत्थान जो माने प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी होंती से माने धन्य और पवित्र से मानक ऊपर द्वितीय मृत्युर कौन से अधिकार नहीं परंतु से माने ईश्वरंक और ख्रीष्टंक जाजक होई 1,000 वर्ष पर्यंत ताहांक सहित राजत्व करिवे देखंतु स्पष्ट भाबे लिखा जाए जो माने प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी होंती ए प्रथम पुनरुत्थान विषय रे मध्ये मो मोर जो हायर लाइफ कॉन्फ्रेंस रे पुनरुत्थान विषय रे जेता बेले मो टीचिंग देछि सब्जेक्ट द रेजरेक्शन ऑफ द डेड पुनरुत्थान विषय रे मो शिक्षा देछि आपण माने देखि पारिबे YouTube चैनल रे सिठी मु कहिछि प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी माने केउ मान फर्स्ट पॉइंट होछि पुरातन नियम साधु माने प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी सेकंड पॉइंट होछि यीशु ख्रीष्टंकर गुप्त आगमन समय रे पुनरुत्थित होइतबा प्रत्येक साधु माने होउछन्ते पुनरुत्थान रो प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी तापर भविष्यत रे महाक्लेश समय रे जो माने यीशु को पई जीवन देथिबे से माने होउछन्ते प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी तो ए तीनटा दलर लोक होउछन्ते प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी आ ए प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी जे माने हेबे से माने धन्य कारण द्वितीय मृत्यु कोन अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हद द्वितीय मृत्यु रो सेमान को ऊपर कोनसे अधिकार नै परंतु से माने ईश्वरन को ख्रीष्टन को जाजक होई हालेलुया 1,000 वर्ष पर्यंत तांको सहित राजत्व करिवे प्रभुंकर धन्यवाद हालेलुया प्रभु आमान को राजकीय जाजक वर्ग करि अछंती मो प्रिय माने पवित्र जाति करिसंती आमान को ईश्वरन को निजस्व प्रजा करि अछंती आमान को एक मनोनीत वंश करि अछंती कोन पई यीशु को सहित राजत्व करिया पई हालेलुया तो वी आर गोइंग टू रूल एंड रेन विथ जीसस क्राइस्ट यीशु को सहित आमे माने गोटे समय आसुछि मो प्रिय माने एई पृथ्वी रे 1000 वर्ष माने शांतिर राज्य रे आमन राजत्व करिबा हालेलुया आ सेति पई मु आपन को उत्साहित करबी पाप मंद अभिलाष रे जीवन काटंतु नाही मो प्रिय माने किंतु ख्रीष्टन को ठार जीवन काटंतु कारण प्रभु आपन को ए प्रकार अजर अमर अधिकार क्षमता देबा को जाउ छथि मो प्रिय माने हालेलुया आ माने 1,000 वर्ष पर्यंत तांको सहित एही वर्तमान पृथ्वी रे राजत्व करिबा हालेलुया प्रभुंकर गौरव हेउ एबे 5 नंबर प्रश्न र उत्तर आपण पाई जाई छथि जे व्हाई जीसस विल कम विजिबली प्रभु यीशु प्रकाश भाबरे काहे दर्शन देबे इस्राएल मान को उद्धार करिया पई महायुद्ध निमंते आ 3 नंबर विषय होछि तांकर राज्य को पृथ्वी रे स्थापन करिवा निमंते शांतिर राज्य तापर 5 नंबर प्रश्न र उत्तर आमान देखिबा चारटा प्रश्न र उत्तर आमान पाई गलु एबे 5 नंबर बा शेष प्रश्न र उत्तर कहि मु समाप्त करिवि आ बहुत संक्षिप्त रे कहिबि when Jesus will come down to earth visibly what will happen तले प्रभु यीशु प्रकाश भाबे पृथ्वी को आगमन करिवे जीत पर्वत रे तांको पाद था जीवो सेतले कोन घटिबो आमान ऑलरेडी देखि सारिछु कोन घटिबो ना प्रभु तांकर साधु मान को कोन करिवे उद्धार करिवे पुणी प्रभु युद्ध करिवे पुणी तांकर शांति राज्य को से स्थापन करिवे आ तापरे हम देखि परिबा से शांति राज्य समय रे माने यीशु को सहित माने जुगे जुगे राजत्व करिबा हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर गौरव हो तेबे ए 5टी प्रश्न र उत्तर आपण माने पाई अछन्ते बोली मु विश्वास करूछि जदी जो माने मु ए वीडियो को मु YouTube रे मध्ये अपलोड करिवि परे आपण माने YouTube रे मध्ये आपण देखि पारिबे लिखि पारिबे निपुण भाबरे सब्जेक्ट को आपण माने ज्ञात होई पारिबे काली को मध्ये ए प्रकाशित द विजिबल कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टंकर प्रकाश आगमन रो तृतीय भाग बा पार्ट 3 माने अध्ययन करबा
आज आम पार्ट 2 अध्ययन करिगलु 5टी प्रश्नर उत्तर मु आज देली प्रथम प्रश्न होची व्हेन जीसस विल कम विजिबली केतेबेले प्रभु जीशु प्रकाश भाबरे आगमन करिवे 2 नंबर प्रश्न वेयर ही विल कम केउ स्थान रे प्रभु जीशु प्रकाश आगमन करिवे 3 नंबर प्रश्न होची केउ माने जीशु को सहित आगमन करिवे से प्रकाश आगमन रे आ 3 नंबर प्रश्न रे मध्ये उत्तर मु देई सारची 4 नंबर प्रश्न व्हाई जीसस विल कम विजिबली काहे कि प्रभु प्रकाश आगमन करिवे तार उत्तर मध्ये मु देली आ 5 नंबर प्रश्न उत्तर होची व्हेन जीसस विल कम विजिबली टू दिस अर्थ व्हाट विल हैपन कोन हेबो ताहा मध्ये मु उत्तर देई सारिची आ 5टा प्रश्नर उत्तर जेतला आपण भलो कि स्टडी करिवे भलो कि बुझिबे तेबे एई सब्जेक्ट उपरे आपण निपुण होई परिबे जीशु ख्रीष्ट प्रकाश आगमन विषय आपण निपुण होई परिबे तेबे प्रभु आज वाक्य द्वारा हम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू आसंता माने शेष प्रार्थना करी आमे विदाय नेबा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो केही जदि आपण मानक मधुर शेष प्रार्थना रे सहाय्य करिया पई चाहंती तेबे आपण म्यूट काढी की शेष प्रार्थना रे सहाय्य करि परिबे